अकाली दल नरम पर बीबी जगीर कौर दे तेवर तिखे। आखिरी एक्शन तो पहला पार्टी ने दिते कल निजी तौर ते पेश होने दे हुक्म, पर बीबी बोली जे बोलन दा मौका देना सी तां सस्पेंड करन तो पहला दिंदे। बीबी जगीर कौर ने वजाया चोन बिगल, जारी किया अपना मैनीफेस्टो। क्या श्रोमणी कमेटी का आजाद अक्स करना है बहाल? अकाली दल की लीडरशिप ते चक्के सवाल। सुधीर सूरी कतलकांड विचाले जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब का कौम नूं सुनेहा। कहा वोटां लई सियासतदान कर रहे ने गंदी राजनीति, कौम नूं क्या सुचेत रहन दे निर्देश। सुधीर सूरी कतलकांड च सामने आया सोशल मीडिया एंगल। पुलिस बोली सोशल मीडिया तो प्रभावित सी मुलजम, हेट क्राइम तहत किया गया कतल, जांच लई SIT का गठन। अमृतसर च सख्त सुरक्षा पैरे हेठ होया सुधीर सूरी का संस्कार। बेटे ने चिता नूं दिखाई मुख अग्नि, परसों शरेआम गोलियां मार के उतारिया सी मौत दे घाट। जगतार हवारा नूं बुड़ैल जेल च कीता जा सकदा है शिफ्ट। चंडीगढ़ कोर्ट का आदेश, जे दिल्ली च कोई केस पेंडिंग नहीं तो चंडीगढ़ च करो शिफ्ट। 17 दसंबर नूं कोर्ट च पेश करने के भी आदेश। आदमपुर च किला बचाउण च कामयाब रहा बिश्नोई परिवार। 15,000 तो वध वोटां नाल जिते भाजपा उम्मीदवार भव्या बिश्नोई। कांग्रेस दे JP नूं मिलियां 51,000 वोटां। जिम्बाब्वे ते शानदार जित दे नाल वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाल एक कदम होर वधिया भारत। सैमीफाइनल च 10 तरीक नूं इंग्लैंड नाल होएगा मुकाबला। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक वीजा गुरु गौरव तलवार। पे ऑल फी आफ्टर वीजा। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल कर रहे हैं असी बगावत दी। दो चेहरे ने, सुखबीर सिंह बादल ते बीबी जगीर कौर। बगावत का दरअसल मतलब यह है कि SGPC चोणां आ गई ने और SGPC चोणां दे विच बीबी जगीर कौर ने खुली बगावत कर दी है। यानी अपने आप को उम्मीदवार ऐलान के, ना सिर्फ उम्मीदवार ऐलानिया, अपना मैनीफेस्टो तक सामने रख दिता। और उस तो बाद हुण अकाली दल ने हालांकि बीबी नूं एक मौका होर दिता है, पर बीबी दे समर्थन दे विच सुखदेव सिंह ढींडसा आए ने, जिहड़े पिछले समय दे विच अकाली दल छड्ड के गए सी। और सुखदेव सिंह ढींडसा ने बीबी जगीर कौर दे समर्थन का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि मेरे 35 तो 40 समर्थक बीबी जगीर कौर नूं वोट करनगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ते कांग्रेस दे समर्थक भी वोट देंगे और वो वोट भी बीबी जगीर कौर दे खाते च जाएगी। सो ये गल सुखदेव सिंह ढींडसा वल्लों कही गई है। बीबी जगीर कौर ने प्रधानगी ते दावा किया है और अकाली दल तो सीधी सीधी बगावत की है लीडरशिप के खिलाफ। उस बीबी जगीर कौर ने अपने समर्थकों का भरोसा दस्या है। अकाली दल नूं विरोधियों तो वोटां की आस है। हरजिंदर सिंह धामी चोण मैदान च ने अकाली दल के उम्मीदवार ने और उधर बीबी जगीर कौर ने अपने आप को उम्मीदवार ऐलान दिता है। सो इस वार की SGPC चोण बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि लीडर सारे अकाली दल दे ही ने, पर वखरेवे हो चुके ने, दराड़ा पै चुकियां ने। और हुण ये कवायद जिहड़ी है किस पासे वाल जांदी है, खास करके इस वार दे SGPC प्रधान की चोण नूं लैके मुकाबला काफी दिलचस्प बनता जा रहा है। पहले तो बीबी की पहली जित का ही है कि जी उन्हें कहा कि मैं लिफाफे जो कल्चर है बंद करना चाहिए, तो हो गया बंद। वो तो यकीन नहीं हो रहा ना, तो बीबी हर हाल च जितेगी कि उन्होंने कोई नहीं हरा सकता। साढ़े नाल असीं 20 तो पहले ही सी, पिछली बारी भी इस 20 बंदे सीगे, लेकिन यकीन 30-35 बंदे साढ़े कोल भी हैगे ने, ते साढ़े भी सारे तो सारे उधर पैणगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? बीबी की कर रहे हैं जी डट के। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ हाँ, ਕਰ बीबी जगीर कौर दी डट के सपोर्ट कर रहे हैं। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ? क्योंकि ਉਹਦੀ बेस यही है कि वो सिद्धांत के खिलाफ सिद्धांतक तौर पर वो ठीक है, वो लड़ रही है, सिद्धांत के तौर पर साड़ी लड़ाई है। तो साडे नाल SGPC मैंबर जुड़े ने मिठू सिंह काहन के। मिठू सिंह जी, किस तरीके नाल देख रहे हो इस वेले जो स्थिति बनती जा रही है? बीबी जगीर कौर सीधा सीधा कह रहे ने मैं इलैक्शन लड़ूंगी
ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 157 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 145 146 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨੌਬਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੇਦਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ 20-22 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ 1 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸੰਖਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗੀ, ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20-22 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 145 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 20-22 ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਧੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 35 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 35 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੁੱਲ 135 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਆਊਟਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 80-90%। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਅੱਜ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2013 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ OSD ਸੀਗਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚਤਾਨ ਹੋਈ ਆਪਸ ਅੰਦਰ। ਵੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਛਾਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਦੱਸਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਘਰੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਛੂਟ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਐਸੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਸੋਚ ਲੈ ਬੀਬੀ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੱਦ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ ਚੋਣਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਣ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਕਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਡਟ ਗਏ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਐਰਕੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕੱਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਮਗਰ, ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ, ਮਿਲੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੀ ਦੀ ਚੋਣ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਲਓ ਇਹ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਜੀਦਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 180 ਨੇ,
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਬੋਰ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ, ਸੋਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰਥਨ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 35-40 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ 2-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਵਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣਾ।